ओम शांति 2 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली शिव भगवान वच मीठे बच्चे तुमे माने मोते मने पकाओ एवं स्नेह कर कारण मु ही तुम मानकु सदा सुखी करिबा पई आसीछि। तुमे माने मोते मने पकाओ एवं स्नेह कर कारण मु ही तुम मानकु सदा सुखी करिबा पई आसीछि। बाबा कहले केवल मोते मने पकाओ एवं बहुत भल पाओ, एकदम स्नेह रे मोते मने पकाओ, लवली हो जाओ कहीं ना मु ही केवल तुम मानकु सदा सुखी करिबा पई आसीछि। प्रश्न जो पिला मानक द्वारा बारंबार अवहेला होई थाए सेमानक मुखरु केउ बाणी स्वतः बाहरी थाए। जो पिला मानक द्वारा बारंबार अवहेला होई थाए सेमानक मुखरु केउ बाणी स्वतः बाहरी थाए। उत्तर भाग्य रे जहा थिब ताहा मिली जीव, स्वर्ग को तो जीवी निश्चित। बाबा कहउछंती एही भली बाणी पुरुषार्थी पिला मानंकर नुहे। उच्च पद पाइबा पाई ही पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। जेबे कि बाबा आसीछंती उच्च पद देबा पाई तेणु सेथिरे अवहेला कर नाही। काहे कि पिला माने बारंबार माने ढिला ही जानती, अवहेला करि थांती एवं कोन कहि थांती जे मु तो स्वर्ग को ही जीवी, प्रति कल्परे जहा होइथिला ताहा ही हेबो, जहा मो भाग्य रे अछि विधि निर्दिष्ट ताहा ही हेबो। बाबा कहले एभली बाणी किए कहे जो माने अवहेला करंती, बारंबार तांको द्वारा भूल होई जाए। तेणु बाबा कहले एभली बाणी पुरुषार्थी पिला मानकु शोभा पाए नहीं। आमकु तो पुरुषार्थ करिबाकु हेबो, एडी ठारू चोटी पर्यंत लगाइबाकु हेबो, 20 नाखुनर शक्ति मध्य लगाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। जे काहे कि ना जे बाबा आसीछंती आम मानकु उच्च पद देबा पई, तेणु एथिरे तो अवहेला करिबा आदम ठीक नुहा। गीत बचपन के दिन भुला न देना, आज हंस कल रुला न देना। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीतर अर्थ को बुझिले। एबे बंची थाउ थाउ तुमे माने अविनाशी बाबांकर संतान होइछ। सारा कल्प तो विनाशी पितांकर संतान होई आसीछ। एबे केवल तुमे ब्राह्मण संतान माने ही बेहद बाबांकर होइछ। तुमे माने जानिछ बेहद बाबांक ठारू आमे बेहदर वर्षा अर्थात संपत्ति नेउछु। जदि बाबांकु छाड़ी देब तेबे बेहदर वर्षा मिली परिब नाही। जदियो तुमे ज्ञान बुझाउछ किंतु अल्परे तो केही संतुष्ट होई नथांती। मनुष्य धन प्राप्तिर इच्छा रखी थांती, धन व्यतीत सुख आसी परिब नाही। सुखरे रहिबा पई धन मध्य आवश्यक, शांति मध्य आवश्यक। बाबा कहले सुखरे रहिबा पई हेले धन मध्य दरकार एवं शांति मध्य दरकार एवं ता सहित निरोगी काया मध्य आवश्यक। तुमे पिला माने ही जानिछ दुनिया रे आजी कौन अछि काली कौन हेबो। विनाश तो सम्मुख रे उपस्थित, आउ कहा बुद्धि रे एही सब कथा नाही। जदि जानी जिबे जे विनाश पाखेई आसिलानी तेबे भी कौन करिबाकु हेबो ए कथा जानी नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ केबे भी लड़ाई लागी परिब, टिकिए भी युद्ध लागी गले, टिकिए निया लागी गले चारिआडे विशृंखला व्यापीबाकू डेरी हेब नाही। पिला माने जानिछंती जे पुरुणा दुनिया समाप्त हेबार समय पाखेई आसिलानी। सेथि पई एबे शीघ्र शीघ्र बाबांक ठारू वर्षा नेबाकू हेब। जदि बाबांकू सबु बेले मने पकाइब तेबे बहुत हर्षित होई रही परिब। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा
ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଅ। ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସେତେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପାଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଛ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ନୌକର ଚାକର ହେବା ଏଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ନା? ବାବା କହିଲେ, କାହିଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଆଉ କାହିଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ନୌକର ଚାକର? ଫରକ ରହିଛି ନା? ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛି। ଏବେ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥାଅ। ମିଠାରୁ ମିଠା ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି ସ୍ନେହର ସହିତ। ତୁମର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା କହିଲେ, ତୁମର ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉପରେ। ଯେତେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କେତେ ନିକଟତର ହୋଇଗଲିଣି। କେହି କେହି ଥକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି, କିଏ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ତାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇସାରିଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ବିଦେଶରେ ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆତ୍ମା ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବି। ଯେପରି ଆମର ମମ୍ମା ବାବା ବର୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତାଙ୍କ ଆସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ବସିବି। ମମ୍ମା ବାବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେବି। ପରୀକ୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଶିଖାଯାଉଛି। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବଳ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯୋଗରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ବଳ। ବାବା କହିଲେ, ତମକୁ ତ ବହୁତ ମୁଁ କମ୍ ଶିଖଉଛି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ତ କିଛି ଟାସ୍କ ଦଉନାହାନ୍ତି, କଷ୍ଟକର କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବି ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବି, ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ ଠାବ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିଥାନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକ। ନିରାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଣିଷ ଗୁରୁ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୁରୁ ତ ହେଲେ ପରମ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏକି ନିରାକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଇପାରିବ କି? ଯଦି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଫଳ ଦେବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଥାନ୍ତେ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ନା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ଭକ୍ତି। ରଚନା ରଚନାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ଦେଇପାରିବ? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ରଚୟିତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ।
वर्तमान समय समस्ते भक्त ही अटंती। जेतेबेले ज्ञान मिली थाए तेबे भक्ति आपे आपे समाप्त होई जाई थाए। ज्ञानर जिंदाबाद होई थाए। ज्ञान बिना सद्गति किपरि हेबो। समस्ते निज निजर हिसाब किताब चुक्त करी परम धाम को चली जाइथांती। एबे तुमे पिला माने जानिछ जे विनाश सम्मुखरे दंडायमान। ता पूर्वरु पुरुषार्थ करी बाबांक ठारू संपूर्ण वर्षा नेबाकू हेबो। तुमे माने जानिछ आमे पवित्र दुनिया को जाउछु। जेउ माने ब्राह्मण हेबे सेही माने ही निमित्त हेबे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न हेबा पर्यंत तुमे बाबांक ठारू वर्षा नेई परिबो नाही। पिता तो संपत्ति देबा पाई ही संतान मानकर रचना करी थांती। आमे तो शिव बाबांकर ही संतान अटू। बाबा पिला मानकू वर्षा देबा पाई ही सृष्टि रचना करुछंती। तेबे शरीरधारी मानकू ही वर्षा देबे ना। बाबा भले निराकार किंतु वर्षा काहाकू देबे? साकार शरीरधारी मानकू। आत्मा माने तो ऊपरे रही थांती। सेठारे तो वर्षा बा प्रालब्ध भोग करिबार कौनसी कथा ही नाही मुक्ति धामरे बा परम धामरे। एबे तुमे पुरुषार्थ करी प्रालब्ध नेउछ जहा कि दुनिया को जणा नाही। वर्तमान तो विनाशर समय पाखेई आसुछि। बोमा इत्यादि तो केही रखिबा पई तैयारी करी नाहती। एमिति कार शौक अछि कि बम रखिबो घरे जे माने शौकीन रे एगुडा रखिबा को कि तैयारी करिसंती कि? विनाशर प्रस्तुति खूब जोर रे चलीछि। एबे बाबा हमकू आज्ञा देउछंती जे मोते मने पकाओ नचेते शेष समय रे बहुत कांदीबाकू पड़िबो। राज विद्यार परीक्षा रे जदि केही फेल होई जानती तेबे रागरे बुड़ी मरी थांती। एठारे तो रागिबार किछि कथा नाही। शेष समय रे तुमको बहुत साक्षात्कार हेबो। कौन कौन आमे हेबा से कथा मध्य जना पड़ी जीवो। बाबांकर काम हेला पुरुषार्थ कराइबा। पिला माने कहउछंती बाबा आमे कर्म करिबा समय रे आपनक स्मृति रे रहिबाकू भूली जाउछु। केही केही पुणी कहउछंती स्मृति रे रहिबा पई फुर्सत मिलु नाही। तेबे बाबा कहबा अच्छा समय बाहर करी जोगरे बस बाबांकू मने पकाओ। परस्पर भितरे जेतेबेले मिसुछ सेतेबेले मध्य एही चेष्टा कर जे आमे किभଳି बाबांकू मने पकाइबा। तुमे माने समस्ते एकाठी होई जोगरे बसिले भल जोग करि परिबो। सहयोग मध्य मिलिबो। मूल कथा हैला बाबांकू स्मरण करिबा। केही जदि विदेश को जाउछ तेबे सेठारे मध्य केवल एही गोटिए कथा मने रख बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमे तम प्रधानरु सत्व प्रधान हेब। बाबा कहउछंती केवल एही गोटिए कथा मने रख बाबांकू मने पकाइबाकू हेब। जोग बल द्वारा सब पाप भस्म होई जीव। बाबा कहउछंती मन मना भव। मते मने पकाइले विश्वर मालिक हेब। मूल कथा हैला बाबांकू मने पकाइबा। केउठाकू मध्य जीवार आवश्यकता नाही। घर गृहस्थरे रही मध्य केवल बाबांकू मने पकाओ। जदि पवित्र हेब नाही तेबे बाबांकू मने पकाई परिबो नाही। एमिति नुहे जे समस्ते आसी क्लास रे बसी पढ़िबे। मन मना भवर मंत्र को जानिगल तेबे केउठाकू भी जाओ। सत्व प्रधान अर्थात पवित्र हेबार रास्ता तो बाबा बताई देले। एमिति तो सेंटर को आसीबा द्वारा नुआ नुआ पॉइंट सबु सुनी परिबो। जदि कौनसी कारणरु आसी पारुना सेंटर को हैला प्रबल वर्षा हेउछि बा कर्फ्यू लागि जाइछि बाहर को बाहरी पारुना तेबे पुणी कौन करिबो? बाबा कहउछंती कौनसी आपत्ति नहीं। एमिति तो नुहे जे शिवंक मंदिर रे ही पानी रो लोटा ढालिबाकू हेबो। बाबा कहले एमिति नहीं जे तमे आसी जबरदस्तिया पानी लोटा
शिवलिंग उपरे ढाळिबाकू पड़िबो। बाबा कहले केउंठी भी रहिले बाबांक स्मृति रे रुह, चालिबा बुलिबा बेले मध्य जोगयुक्त होई रुह एवं अन्य मानक मध्य एही कथा कुह जे बाबांकू मने पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो एवं देवता होई जिवो। केवल एही दुईटी अक्षर ही मने रखिबाकू हेबो जे बाबा रचयितांक ठारू ही वर्षा नेबाकू हेबो। रचयिता तो जणे ही अटंती। सीए आसी केते सहज रास्ता बताउछंती। बाबांकू स्मरण करिबार मंत्र मिलिगला। बाबा कहउछंती एही ईश्वरीय जन्मर पिल्ला दिनकू भूली जिबार नाही। बाबा कहले जो ईश्वरीय जन्म नुआ जन्म अलौकिक जन्म आम मानकू मिलिछि परमपिता परमात्मा को ठारू ब्रह्मा माध्यम रे एही ईश्वरीय जन्म को आमर भूली जिबार नाही। जदि भूली जाओ आजी हसुछ काली कांदीबाकू पड़िबो। तेणु बाबा कहले एई पिल्ला दिन ईश्वरंक कोଳରେ जो आमे बढ़ुछे बाबा कहले एई बाल्य काल को भूली जाओनी। जदि भूली गलो आजी सिना हसुछ काली कांदीबाकू पड़िबो। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबा उचित। एपरि बहुत पिल्ला अछंती जिए कि कहिथांती स्वर्ग को तो जीवा ना, तेबे जहा आम भाग्य रे थिबो भाग्य उपरे सबु छाड़ी दियंती। बाबा कहले सेमानकु पुरुषार्थी कुहा जीव नाही, से पुरुषार्थी को लिस्ट रो बाहर। मनुष्य उच्च पद पाइबा पाई ही पुरुषार्थ करिथांती। वर्तमान जेते बेले कि बाबांक ठारू उच्च पद मिलुछि तेबे अवहेला काहींकी करिबा। स्कूल रे जे पाठ न पढ़िबे सेमानकु पुणी पाठ पढ़ुआंकर बोझ उठाइबाकू हेबो। बाबा कहले स्कूल रे जदि तुम भल पाठ न पढ़िल ताहले जे बेसी पढ़ा लिखा लोक जे ऑफिसर तांकर तो तमे पियन गुमस्ता नहले क्लर्क किराणी खंडा हबो कि नहीं, नहले एमती चपरासी मध्य हबो। तेणु बाबा कहले जदि न पढ़िल मन देगी पाठ ताहले पाठुआंकर बोझ तमे उठेइबो। बाबांकू भल भावरे मने न पकाइले प्रजारे जाई चाकर बाकर हेबो। केवल एतिकिरे खुशी होई जिबा उचित नुहे। बाबा कहले जदि मते भल भावरे मने न पकाइल ताहले प्रजा मानकर मध्य तमे जाईकी चाकर बाकर हेबो। पिला माने बाबांक सम्मुख को अर्थात मधुबन को आसी सतेज होई जाउछंती। केही जदि माता कन्या माने बंधन रे अछंती जेउ माने मधुबन को जाई पारु नहंती सेमानकु बाबा कहउछंती चिंता कर नाही, घरे बसी बाबांकु मने पकाउ थाओ। बाबा केते बुझाउछंती जे मृत्यु सम्मुख रे उपस्थित अचानक युद्ध आरंभ होई जीव देखिबाकू मध्य मिलुछि। एमिति एही क्षणी लड़ाई लागि जीव। रेडियो टीवी रु मध्य सब कथा जणा पड़ी जाउछि। धमक मध्य देउछंती जे टिकिए किछि गड़बड़ कले आमे एमिति करि देबु। आगरु ही कहि देइथांती। बोमा रखिथिबा कारणरु अहंकार बहुत करूछंती। बाबा मध्य कहउछंती पिला माने एबे जोग बलरे तो मजबूत होई नाहंती। तुरंत युद्ध लगी जीव ड्रामा अनुसार एभली हेब नाही। पिला माने तो पूरा संपत्ति नेई ही नाहंती। एबे तो पूरा राजधानी स्थापन होई नाही, किछि समय दरकार। बाबा पिला मानकु पुरुषार्थ कराई चलीछंती। किए जाने केते बेले कौन होई जीव। एरोप्लेन ट्रेन इत्यादि मध्य दुर्घटनाग्रस्त होई जाउछि। मृत्यु केते सहजरे होई जाउछि। भूमिकंप मध्य हेबारे लागिछि। सबुठारु बेसी विनाशर कार्य भूमिकंप ही करिबो। बाबा कहले जो भूकंप हेबो यार्थक्वेक कहले ये बेसी ही विनाशर कामना करिबो। अनेक लोकंकु रसातलगामी करिदेबो। ये हलिले तो घर द्वार सबु किछि भांगिबो ना। तेणु मृत्यु हेबा पूर्वरु बाबांक ठारू पूरा वर्षा नेबाकू हेबो। सेथि पई बहुत स्नेहरे बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। बाबा
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। କେତେ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ଯେପରି ତୁମେ ଜଳି ମରିଛ, ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ବା ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କୁହ। ଶିବ ବାବା, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏତିକି ସନ୍ଦେଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନା? ବାବା ଆଜି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ମନେ ପକାଅ। ଏକ ବାବା ଦୁସରା ନ କୋଇ। ବାବା ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଦାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ବାବା ଆପଣ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ସହାରା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ବାବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ୟାଦରେ ରହିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦେଇପାରିବ। ନିଜେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହିପାରିବ, ନଚେତ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ବି ରୁହ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା କହିଲେ ଘରେ ରୁହ, ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ, ବା ବିଦେଶରେ ରୁହ, କି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯିଏ ମିଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲ, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ପାବନ କଲା ବାଲା ପତିତ ପାବନ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ କରାଇଲା ବାଲା ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛେ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ୀ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ତୁମର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଟେ, କେବଳ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ବାବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ତ ବୁଝାଇବା ସହଜ ଅଟେ ନା? ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିପାରିବେ। ବାବା କହିଲେ, ବୁଜୁର୍ଗ ମାତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କରିପାରିବେ। ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାନଙ୍କୁ, ଘରର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ମୂଳ କଥା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳ କଥା। ବାହାଘର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି କଥା ଶୁଣାଅ। ଗୀତାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଅଧିକ ଶୁଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଭାବିନିଅ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିନ୍ତନ କରିଚାଲ, ତେବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ବେଡ଼ା ବା ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାବା କେତେ ସହଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କେବେ ବି କେହି ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ସମୟ ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅନ୍ତ କାଳରେ ଯିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସିଏ ପୁଣି ନାରାୟଣ ଯୋନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ କୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ତମତି ସୋଗତି। ବାବା କହିଲେ ଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତନ ଥିବ, ବାବା ସ୍ମରଣ ଥିବ, ସେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିବ, ନାରାୟଣଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଭିତରେ ଆସିବେ ନା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଯଦି ଥିବ, ବାରମ୍ବାର ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ନେହ କର। ସେହି ପରମ ପ୍ରିୟତମ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ଏକଦମ ସ୍ନେହର ସହିତ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ସ୍ନେହ କିପରି କରିବ? ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ। ଦୁଃଖ ଦେଲାବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ନେହ କର। ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଲବ୍ଧ ରୂପରେ, ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି, ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରୁଛି, ଅବିନାଶୀ ବେହଦର ସୁଖ ଦେଉଛି, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠର ବାଦଶାହ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। ଅବହେଳା କରିବା ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ। ଅବହେଳା କରିବା ଛାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷାର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲୌକିକତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ନଷ୍ଟ ମହାଭବ। ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲୌକିକକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ନଷ୍ଟ ମହାଭବ। ନଷ୍ଟ ମହା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୋହ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ ଯେ
ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥୀ ଅଟେ। ଏହା ମୋର ଘର, ଏହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ସବୁ ବିନାଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିନାଶୀ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଅବିନାଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବ, ତୁଲାଇବ, ତେବେ ତୁମର ବିନାଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେହଦର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି କେବଳ ନିଜର ବିନାଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଲାଉଛ, ତେବେ ତାକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛ। କାହିଁକି ନା ସେହି ବିନାଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋହ ରୂପକ ମରଜ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଏଭଳି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ିଚାଲ, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାରୂପୀ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଏଭଳି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ିଚାଲ, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାରୂପୀ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକତା, ଯେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକମତ ରହିଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସଫଳତା ଗଳାର ହାର ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଯଦି ସାମ୍ନା କରିବାର ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଳି ନ ବଜାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ନ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ତେବେ ଏକତା କାୟମ ରହିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।